ومنذ علقت بهذه الذرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور صراج هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاطر جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة قريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشراف البرية وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فعين قرب أول ودعي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ما فيهن بالترحيب وأمطر الجود إليه على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت بنا على هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خاص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوق الله سيدة مريم وسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله الذي رتب الله على خضوره وجود هذا المولود فانفلق صلو الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك والنبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. شرف الحب
صحبتها جميل وجود المصطفى أحمد ولأهل الكون حسن وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا أهل المثاني فهذا يمني الغرات واستبيه بحمامي فانطفي له حسني الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وكان البشرى بساتي مستمر ليس يرضى الحرف دين عطاء جمع الفخر المؤقت الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولربي كل عبد جل أيام سرورا بوجود المصطفى الهادي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد حسيني مرحبا واهدنا نهج السبيل مرحبا كيفي نسعد ونرشد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني واجعل مجتمعنا مرحبا مرحبا نورا والختام الله مرحبا مرحبا مرحبا
مستهدي الله مرحبا مرحبا فقد سألنا من عطاياك ابتسامي وبلوغ المختار عنا من صلاة وسلام يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وصلاة الله تنشاك أشرف الرسل محمد والسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا Rabbi faghfir li dhunubi ya Allah bi barakatil hadi Muhammad ya Allah ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Rabbi balighna bijahih ya Allah fi jiwari khair maq'ad ya Allah ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Rabbi faj'al mustama'na يا الله Ghayatu husnul khitami يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Wa'atina ma qad sa'alna يا الله min atayakal jisami يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Bulughil muhtar anna يا الله salati wassalami يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Wasalatullah taksa يا الله Asraf ar-rusli Muhammad يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وسلام مستمر يا الله كل حين يتجدد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تدعو عن كتابته بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سابقا وأوسهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا
له الخلق السهل واللفظ المعتوي على المعنى الزلزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم اليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه ومن نشر طيبه تطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية المحمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه وصفه الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصى بيت قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما فاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا عبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عينة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن ختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walamma nazama al-fikru min dararil awsafi Muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaj'ala sa'yi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktuba amali fil amalil maqbula wa tawajjuhi fi tawajjuhatil khalisati wa salatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi natawajjahu il amalu fata'udu dhafirah wa ala babi izzati tuhattul rihalu fataghshaha minhu al-fuyudatul ghamirah. Amin. Natawajjahu ilaik bi ashrafil wasaili ladaik sayyidil mursalin abdika sadiqil amin. Amin. Sayyidina Muhammadin alladhi ammat risalatuhul alamin an tusalli wa tusallim ala tilka dhatil kamilah mustauda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati da'watika syamilah al-abil akbar al-mahbubi laka wal mukhassasi bi syarafil afkhar fi kulli mawtinin mawatinil qurbi wa madhar qasim imdadika fi ibadik wa saki kusi irsyadika li ahli widadik Sayyidil kaunin wa ashrafi thaqalin al-abdil mahbubil khalis al-makhsus minka biajalil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ali hadrati iktirabihim min ahbabih. Allahumma inna nuqadimu ilaika jaha hadhan nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi magamihil azim an tulahidhana fi harakatina wa sakanatina bi'aini inayatik wa an tahfadhana fi jami' atwarina wa taqallubatina bi jamili riayatik wa hasini wigayatik
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا ونتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركاته وشريف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومع الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة واكشف اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في الأعمال بطاعتك وصدق في ختمك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Dilanjutkan dengan mengaji. Pada sesi pertama ini akan disampaikan oleh Al-Habib Hasim bin Ali bin Umar bin Yahya dari Cirebon. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan dengan segala hormat. Yang di belakang masih semangat, Bu. Hah? Alhamdulillah, hujannya sudah reda ya. Doakan, Bu, kami semua sehat dalam perjalanan di safari dakwah ini. Karena alhamdulillah kita berangkat hari Jumat, sekarang sudah hari Sabtu, jadi sudah seminggu lebih ya. Saya juga sempat sakit ini, Bu. Pak, Bu, sempat sakit, sampai sekarang juga masih loyo ini, ya. Walaupun masih belum nikah, kalau sepupu saya kan sudah nikah, jadi kalau loyo sudah wajar ya. Kalau ini belum nikah tapi sudah loyo, karena masya Allah perjalanan Sumatera itu panjang, jauh, ya, dari desa ini ke desa ini beberapa jam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillahil aziz,
المعتزي بعلوه العزيز وكل عزيز يعتزون بعزتك فهو العزيز إن القرآن لكتاب العزيز وإن الله لقوي العزيز ويعصرك الله نصرا عزيزا والصلاة على محمد على رسول الله محمد ابن عبد الله في الأرض وفي السماء اسمه أحمد أحمد الذي ذكي النسب الهاشم المطالبي أما بعد. Yang saya hormati segenap daripada tokoh-tokoh ulama di desa Flamboyan wala Flamboyan? Flamboyan. Semoga beliau-beliau ini dipanjangkan umurnya, dibarokahkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Dan kami hormati Banser ya, yang sudah hadir di tengah-tengah kita, juga para habaib. Semoga dengan hadirnya para habaib di tengah-tengah kita ini, kita mendapatkan daripada nadrah, pandangan langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang hadir ini adalah anak keturunan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada darahnya Nabi Muhammad dalam tubuhnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita haturkan salawat kita kepada bimbingan Nabi besar kita yang tidak lain dan tidak bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Ma'asyiral hadirin wal hadirun wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melangsungkan daripada memperingati Maulud Nabi Muhammad dengan maulidnya Simtu Duror. Ya masyaallah, pengarangnya itu Al-Habib Ali Al-Habsyi. Al-Habib Ali Al-Habsyi itu muridnya Al-Habib Abu Bakar Al-Attas. Itu masyaallah beliau sudah berziarah ke gurunya Al-Habib Ali Al-Habsyi di Yaman sana. Ya Bib, alhamdulillah sudah berziarah ya. Beliau langsung berziarah dengan Sohibul Futuhnya Al-Habib Ali Al-Habsyi langsung, yaitu Habib Abu Bakar Al-Attas. Alhamdulillah beliau sudah ziarah ke sana. Jadi tabrukan nama beliau. Insyaallah banyak barokahnya beliau. Habib Umar bin Abdurrahman bin Yahya. Doakan beliau masih sakit, Pak, Bu. Biar beliau ini disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Itu yang di belakang masih semangat ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih melangsungkan Maulidur Rasul. Yang mana di luar sana itu banyak orang yang mengatakan bahwasanya Maulid Nabi Muhammad itu bid'ah. Tapi bid'ah ada dua, bid'ah hasanah sama bid'ah dolalah. Maulid Nabi Muhammad SAW termasuk bid'ah hasanah. Bahkan Maulid Nabi Muhammad SAW kita wajib memperingati, kita lazim memperingati. Karena apa? Karena bulan ini bukan bulan sembarangan, Pak, Bu. Bulan ini bulan istimewa yang mana dilahirkan daripada orang yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, orang yang agung, yang diagungkan oleh yang maha agung. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita wajib lazim memperingati Maulidun Nabi bulan Rabiul Awal. Bahkan bulan Rabiul Awal ini lebih mulia daripada kedua hari raya. Tahu sebabnya? Pak, tahu sebabnya? Bulan Rabiul Awal lebih mulia daripada kedua hari raya. Bulan Rabiul Awal lebih mulia daripada dua hari raya. Idul Fitri sama Idul Adha itu dibawanya daripada bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal lebih mulia. Tahu sebabnya, Bu? Bu, tahu sebabnya? Hah? Dua hari raya mulia karena sebabnya apa?
Karena ada Nabi. Kalau tidak ada Nabi, kedua hari raya tidak ada. Paham? Paham? Kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW di dunia ini, tidak ada kedua hari raya. Jadi bulan Rabiul Awal ini istimewa apa enggak istimewa? Istimewa, karena dilahirkan daripada seorang yang mulia. Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Banyak faedahnya daripada bulan Rabiul Awal. Al-Imam Syarwani mengatakan dalam kitabnya kitab Hawashi, inna min fadilatil layali layla fiha maulidur rasul wulida Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna min fadilatil layali layla fiha wulida Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syarwani mengatakan dalam kitab Hawashi. Dan begitu juga daripada lebih baiknya bulan Rabiul Awal ini, Al-Imam Sinqiti mengatakan dalam kitabnya Madarijus Su'ud, man qasada mawdi'an alladhi yuqra fihi maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Jadi Imam Sinqiti mengatakan dalam kitabnya Madarijus Su'ud, man qasada, barang siapa, kalau bahasa orang flamboyannya itu OTW, Bu. On the way. Dia jalan ke tempat ini, ke tempat yang lainnya untuk menghadiri di mana alladzi yuqra fihi maulidur rasul, di mana dibacakan manaqibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibacakan daripada sejarahnya, dibacakan daripada historinya, dibacakan daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad qasada raudatan min riyadil jannah. Maka orang itu telah menuju ke tempat taman surganya Allah di surga. Kebun-kebunnya Allah, taman surga. Cuman karena memang kita ini pakai matanya mata ikan nila ya, Bu. Jadi nggak lihat. Ya. Kenapa? Limadza? Lianna ma qasadalik illa limahabbatir rasul. Karena dia itu tidak on the way tadi, Bu. Tidak jalan ke tempat di mana dibacakan daripada manaqibnya Rasul, dibacakan daripada sejarah Rasul, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, kecuali mahabbah, cinta. Orang cinta itu biasanya ketemu, Bu. Betul? Sudah ketemu belum sama Nabi Muhammad? Hah? Sudah ketemu belum? Alhamdulillah. Kalaupun ketemu juga kita belum bisa mampu, Bu. Kita banyak dosa, Bu. Kalaupun bisa ketemu juga belum tentu mampu. Rasulullah juga ingin ketemu dengan kita, dengan umatnya, tapi kitanya belum tentu mampu. Jadi alhamdulillah. Jangan alhamdulillah, Bu. Cita-citanya harus tinggi, harus bertemu. Bagaimanapun caranya harus bertemu. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa bertemu dengan Rasulullah SAW qablal maut, sebelum meninggalnya kita. Amin. Alhamdulillah. Daripada memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sebagaimana saya sampaikan di Desa Bonotapung itu, ada 3 yang harus kita contoh daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW itu terbiasa susah. Terbiasa susah, Pak. Nabi Muhammad SAW itu terbiasa susah. Dari kecilnya disebutkan daripada maulidnya Simtud Duror itu, Masya Allah itu riwayatnya. Tapi alhamdulillah, kenapa di maulid Nabi Muhammad SAW itu pengarang-pengarang daripada Simtud Duror, Ad-Dibai, berjanji itu tidak disebutkan daripada meninggalnya Rasulullah, karena beliau itu tidak mampu menulis daripada saat meninggalnya Rasulullah, karena itu tadi mahabbahnya. Jadi Rasulullah SAW itu lahir dengan kesusahan, Pak. Dalam keadaan susah, dari kecilnya itu dalam keadaan susah. Sampai remajanya pun
sulit hidupnya. Sulit di sini jangan diartikan sulitnya kayak kita ya Pak. Sulitnya Nabi beda. Susahnya Nabi beda. Jangan salah paham. Semuanya Nabi Muhammad SAW hidupnya tuh enak. Tapi dibarengi dengan kesusahan. Susahnya Nabi beda dengan susahnya kita. Jadi yang pertama susah. Lahir tanpa seorang ayah di sampingnya sudah meninggal. Berdagang di umur 9 tahun. Kita 9 tahun masih ngapain Pak? Bu? Hah? Main game. Nabi sudah berdagang di atas negara. Ya, negara Syam itu. Jadi terbiasa susah. Saya masih santri, Masjidul Tholiban. Jadi saya ke rumahnya Bapak, siapa tadi? Bu Zainal, hah? Pak Gunardi itu dikasihkan, apa namanya itu tadi, ikan nila ya Pak? Dikasihkan ikan nila. Saya santri, saya bisa makan makanan tempe, dikasih ikan nila, ya nambah Bu. Ya, susah ketemu susah, jadi gampang. Orang santri itu nggak ribet Bu, gampang. Biasa makan tempe sama Pak Gunardi itu dikasihkan ikan nila. Ya saya makannya lahap. Betul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu yang kedua apa? Orang yang paling baik hatinya, orang yang paling bersih hatinya Rasulullah. Sungguh pun seperti itu, Rasulullah tetap ibadah sampai kakinya bengkak. Jadi yang kedua aspek ibadah Bu. Remaja-remaja, aspek ibadah. Rasulullah masih ibadah. Beliau sudah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala surganya, tapi masih ibadah. Jadi yang kedua aspek ibadah. Ini yang muda-muda. Ibadahnya bagaimana? Sholat subuhnya berjamaah? Hah? Ibu, berjamaah sholat subuhnya? Hah? Jadi besok siap ya? Sholat subuh berjamaah? Hah? Ini yang muda-muda. Sholat subuh berjamaah siap? Sholat zuhur berjamaah siap? Sholat asar berjamaah siap? Sholat maghrib berjamaah siap? Sholat isya berjamaah siap? Ini Pak, tolong catat Pak ya, siap mereka. Ya, jadi mulai besok berjamaah. Kalau nggak berjamaah diapain? Hah? Ya, perjanjian dulu sama saya Bu. Ada mata-mata di sini. Ya, awas kalau nggak berjamaah. Ya. Jadi yang kedua aspek ibadah. Yang ketiga apa? Modal perjuangannya Rasulullah itu akhlak. Memperbarui akhlak dengan akhlak. Rasulullah merangkul bukan memukul. Rasulullah mengajak bukan mengejek. Tujuannya satu, kebenaran bukan menangan. Zaman sekarang itu banyak kan orang pengen menang-menangan Pak Bu, betul. Pengen menang-menangan. Jadi pengen ibadah itu bukan karena lillah, bukan karena Allah. Pengen dilihat si eneng. Sholat rajin subuh sebelum adzan sudah hadir di masjid, pengen dilihat si eneng. Bukan karena lillah, tapi lil habibati. Ya betul, pengen dilihat si eneng, bukan karena lillah. Jadi pengennya menang-menangan sekarang itu, sombong akhirnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Jadi Bu, Pak, jadi yang harus kita contoh itu apa pertama tadi? Susah, terbiasa susah karena kita masih di dunia. La rohata fid dunya. Tidak ada tempat istirahat di dunia. Saya juga Bu, tadi berjalan dari kediamannya Habib Zainal itu di Desa Dayo. Kesini mobilnya kita itu bannya bocor Bu. Bocor. Alhamdulillah banyak bocor. Jadi memang tidak ada tempat istirahat buat kita di dunia ini.
Itu juga kita ke sini dengan kesusahan itu. Alhamdulillah. Jadi pertama susah. Yang kedua apa tadi? Ibadah. Nah ini udah kontrak Pak. Ibu-ibu sama bapak-bapak sudah kontrak sama saya. Berjamaah 5 waktu. Betul. Benar. Yakin? 5 waktu ya berjamaah ya. Insya Allah. Insya Allahnya orang Arab sama orang sini beda Bu. Sudah janji loh. Ini kalau misalnya nggak sholat berjamaah, awas loh, ada mata-mata sini. Tapi kalau selama itu khusyuk dalam rumah, apalagi yang ibu-ibu ini, yang neng-neng ini, kalau misalkan khusus sholat dalam rumah, ahsan di rumah. Ya, nggak apa-apa. Lalu yang ketiga apa tadi? Yang ketiga apa tadi? Akhlak. Yang tua dengan yang muda yang muda dengan yang tua suami dengan istri istri dengan suami berakhlak. Ayah dengan anak berakhlak. Jadi harus berakhlak. Ya, sudah belajar toh? Ya, belajar bagaimana menghormati yang lebih tua, belajar bagaimana menyayangi lebih muda, belajar bagaimana mencintai seorang suami, betul? Ya Bu, mencintai seorang suami. Ini kebanyakan ibu-ibu itu mencintai suaminya kurang totalitas. Kadang kalau keluar itu ya Pak, kalau keluar ke pasar itu dandannya menor, Masya Allah, pakai bedak tebelnya 1 inci. Betul, ya Pak. Pulang rumah pakai koyo. Masya Allah, jangan sampai seperti itu Bu. Ya, depan suami cantik, depan suami indah. Jangan sampai kita keluar rumah indah dilihat orang yang bukan muhrim, betul. Jadi besok-besok jangan sampai seperti itu Bu. Ya, siap mencintai suami 100%. Siap mencintai suami dengan syariat Islam 100%. Siap. Alhamdulillah. Yang suami juga sama. Ini mau disinggung nggak Pak? Yang suami juga sama Pak. Ini jangan mentang-mentang, oh ini. Kalau di Arab itu suami itu dia masak Pak. Ya. Iya. Tanggung jawab suami itu nyuci, masak. Apalagi bersih-bersih rumah itu suami tanggung jawabnya, bukan perempuan. Ya. Itu tanggung suami. Tapi saya tolongin lagi nih Pak. Semuanya pekerjaan di rumah itu pekerjaan suami, bukan seorang ibu, seorang istri. Tapi suami. Satu pekerjaannya istri itu apa? Nurut. Nurut. Ya, nurut. Pekerjaannya istri nurut. Disuruh ngepel, nggak nurut, awas. Disuruh masak, nggak nurut, awas. Jadi harus nurut. Betul. Masyarul hadirin wal hadirin wal hadirat dimulakan subhanahu wa ta'ala. Karena sudah malam ya. Ini mulai dari jam berapa ini? Karena sudah malam, kita juga besok ada acara lagi di PHBI ya. Ya, Habib Jenal. Ada di acara di PHBI. Jadi semoga kita termasuk orang-orang yang tergolong masuk surganya Allah Subhanahu wa taala langsung daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minum langsung daripada air telaga Kautsarnya langsung daripada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dikumpulkan bersama di kelak nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala karena sebab daripada Maulidur Rasul pada malam hari ini. Hakadamini, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
diucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya tausiah yang kedua akan disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman bin Umar bin Yahya dari Jakarta. Kepada beliau waktu dan tempat saya haturkan dengan segala hormat. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Sebelumnya enakan berdiri apa duduk nih Bu? Berdiri apa duduk? Jangan setengah-setengah, akhirnya kita jongkok nanti nih. Berdiri apa duduk kira-kira yang enaknya? Berdiri ya, dia sesuai request aja. Mohon maaf Beb, ini nanti sekalian tanya jawab gitu. Nah tanya jawabnya duduk aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kafatul habaib wal asatid, para habaib dan para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat yang hadir pada malam hari ini, yang tidak bisa Al-Fagir sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat Al-Fagir kepada antum semua. Semoga sebagaimana nama majlis ini adalah Al-Barokah, para kiai kita, ustadz kita, habaib kita dan semua yang hadir malam hari ini mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga tidak bubar kita pada malam hari ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Al-Fagir masuk ke dalam apa yang ingin Al-Fagir sampaikan, dan mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya. Jadi silakan yang mau nanya, kalau misalkan malu untuk bertanya berdiri, tulis email aja ya, tulis di kertas atau di daun pisang atau di apa kayak tulis, jangan baju bapaknya ditulis terus dipajangin, jangan ya, ditulis nanti kasihin ke Pak Ustadz di sini, nanti kita bacakan, dan pertanyaannya jangan aneh-aneh, jangan ditanya nomor sendalnya berapa, jangan Bu ya, nanyanya yang seputar agama. Sebelum Al-Fagir masuk ke dalam bab itu, Al-Fagir tadi rada senang nih sama abang-abang yang di sini nih, lagi sibuk bagiin apa tadi tuh. Abang-abang yang pakai peci belang-belang sini, masya Allah beliau setiap sholawat kencang bener sholawatnya di sini. Di sini ada salah satu bisyarah daripada Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk kita cerita dulu Bu ya, biar agak asik sedikit gitu loh. Yang mau makan, yang mau ngopi, yang penting jangan ngudutnya nanti dulu ya. Karena dengan sebab udut ini, nauzubillah min zalik, takut nabinya nggak mau datang. Jadi ngudutnya belakangan aja, udah isep aja, tutup tutup pulpen atau sedotannya isep aja Pak gitu. Karena nggak mungkin ibu-ibu ngudut kan, pasti yang bapak-bapak di sini. Jadi biar santai, kacangnya dimakanin dulu, semangkanya dimakanin dulu. Ibu-ibu kalau misalkan pengen ngerujak dulu dah di situ dah. Yang penting santai tapi masuk. Diceritakan dalam cerita bahwasanya Imam Sufyan Ats-Tsauri pada saat itu beliau mendapati suatu majlis taklim seperti ini. Ketika beliau datang daripada tempatnya, kalau misalkan contoh sekarang dari mobil, turun dari mobil pas di perjalanan seperti ini, tahu di pojokan situ tuh ada salah satu pemuda kayak abang-abang di sini tadi sholawat Allahumma sholli ala Muhammad dengan suara yang lantang, dengan semangat yang amat sangat kencang. Akhirnya sontak satu majlis pun menjawab Allahumma sholli wa sallim wa barik. Karena sebab satu sholawat dari ujung, akhirnya satu majlis baca sholat. Akhirnya Imam Sufyan Ats-Tsauri datang ke tempat majlis contoh seperti ini, duduk. Dan pemuda di sini nggak ikut duduk, tapi jaga di parkiran. Zaman dulu yang nggak ada parkirannya, ini contoh aja seperti itu. Ternyata singkat waktu pemuda yang tadi mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad di sini ternyata meninggal dunia. Dan ternyata pemuda ini terkenal masyhur, tersohor di kampung tersebut ahli maksiat. Maksiat dari A sampai Z, mulai judi ayam, judi togel, segala macam apa yang dikerjain tuh. Ini dari A sampai Z maksiat udah dikerjain
semua. Akhirnya ketika pemuda ini meninggal, maka orang yang di kampung di sini gak ada yang mau sholatin. Kenapa? Percuma disolatin karena maksiatnya udah banyak. Akhirnya ketika Imam Sufyan Tsauri mendengar seperti itu, dalam hatinya sedih. Lalu ditanya, lalu bagaimana? Pemuda tersebut udah disolatin apa belum? Ternyata pemuda ini hanya disolati oleh keluarga intinya aja, langsung dikuburin. Maka pada malam harinya, di hari yang sama di malam itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri beliau bermimpi, dalam mimpinya melihat pemuda tuh yang katanya orang kampung adalah ahli maksiat. Ternyata pemuda ini dalam mimpinya Imam Sufyan Ats-Tsauri dalam kenikmatan yang amat sangat indah. Di depannya banyak bidadari, ada buah-buahan macam apa aja, dia duduk di atas singgasana. Akhirnya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, wahai Fulan bin Fulan, bukankah engkau yang meninggal pada hari ini? Betul wahai Imam. Bukankah engkau yang dikatakan oleh warga sekitar adalah ahli maksiat? Betul wahai Imam. Lalu mengapa aku melihat kamu pada saat ini, di mimpi ini aku melihatmu dalam kenikmatan yang amat sangat Masya Allah. Maka kata pemuda tersebut, wahai Imam, betul. Aku sepanjang hidupku ini selalu melakukan maksiat ini, maksiat itu, maksiat ini, maksiat itu. Tetapi aku teringat dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosaku, semuanya diampunin karena sebab satu perkara wahai Imam. Apa itu? Yaitu ketika engkau masuk majlis taklim, aku berteriak sekencang-kencangnya dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka karena sebab inilah Allah mengampuni dosaku dan Allah masukkan aku ke dalam surga. Artinya sebab solawat yang tulus dalam hatinya Allah ampuni dosanya, Allah masukin ke dalam surga. Semoga abang-abang ini yang tadi baca solawatnya kencang masuk surga. Dan semoga bisa memberi syafaat kepada kita semua sehingga kita masuk surga bersama beliau, bersama para Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Jadi jangan pelit sama salawat ya. Masa dikasih suara pelit sama salawat aja pelit, apalagi ditanggokin buat acara maulid. Waduh, lebih lagi pelitnya, nauzubillah. Pelit bin medit. Dikuburin, kuburannya jijik di situ. Langsung dilepehin sama kuburan. Kenapa? Karena udah pelit bin medit. Intinya cerita kita pada malam hari ini, banyak-banyak bersolawat. Ketika ada pembacaan maulid Nabi, solawatnya yang niatin aja. Kita sholat pas-pasan, sedekah kalau ingat, zakat kalau ingat, puasa kalau pengen. Ngandelin apa lagi pengen masuk surga. Semoga dengan teriakan kita kepada Nabi Muhammad SAW, ibadah kita diterima. Paham sampai sini kira-kira Bapak Ibu hadirin? Pada malam hari ini insya Allah Al-Fagir akan mengulas sedikit hal yang sering terjadi, khususnya nih banyak bocil-bocil ya, banyak anak-anak nih. Karena target kita selalu kalau dalam tausiah, dalam sharing seperti ini lebih senang kalau ada anak-anak mudanya. Kenapa? Karena insya Allah anak-anak mudanya akan menjadi pemimpin di masa depan. Karena kalau yang udah tua-tua, yang jalan udah gemeter, yang azan udah goyang di sini, ya mungkin 5 tahun 10 tahun lagi akan pindah ke rahmat Allah. Ya nggak mungkin lama-lama di sini kan Bapak ya. Masa pengen dikasih surga tetap di sini aja, insya Allah cepet. Tapi jangan cepat juga, takutnya besok pagi kan bahaya. Insya Allah masih umur panjang dalam kesehatan dan ketaatan. Insya Allah meninggal pun dalam keadaan husnul khotimah. Nah target kita, sasaran kita adalah anak-anak muda karena syubbanul yawm rijalul ghad. Pemuda saat ini pemimpin di masa depan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Telah ada di dalam tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan. Suri tauladan di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amat sangat banyak, sulit untuk dipretelin satu persatu. Tadi kita baca dalam pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa laqad tasafa sallallahu alaihi wasallam min mahasinil akhlaq. Terus selanjutnya segala macam. Di situ Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi memuji daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang keindahan sifat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Apabila orang miskin ngadain acara, langsung Nabi Muhammad datang secara kontan. Kebanyakan
Ya kalau daerah sini wallahu alam ya, kalau di daerah Jakarta sekitarnya ada ustadz panggilan. Ustadz panggilan apa itu? Kalau ada duitnya dia datang, kalau nggak ada duitnya dia nggak mau dah. Banyak tuh begitu tuh ustadz-ustadz di Jakarta, ustadz callingan. Jadi kalau misalkan ada yang meninggal, ustadz ntar malam tolong tahlilin paketan 3 hari sama yasin sama tahlilnya. Tapi maaf keluarga ini keluarga nggak mampu, ini ustadz nggak bakal datang. Kenapa? Karena udah dibilang keluarganya kagak mampu. Oh tapi kalau yang meninggal keluarganya haji, mobilnya seabrak-abraknya nggak diundang bakal datang tuh ustadz. Berbeda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi idza da'ahul miskinu da'ahul miskin ajabahu ijabata mu'aj. Kalau dipanggil sama orang miskin bakal hadir, dipanggil orang kaya pun bakal itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Al-Fagir nggak bahas ke situ. Yang pengen Al-Fagir bahas adalah sosok anak kecil, sosok pemuda yang ada pada saat ini. Tolong Bapak Ibu hadirin, khususnya Bapak-bapak Ibu-ibu, tolong disimak dengan baik dan besok hari ini kalau ada yang sekolah, tolong langsung diamalin omongan Al-Fagir pada malam hari ini. Kira-kira Bapak Ibu hadirin kalau punya anak, cium tangannya begini, 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 apa begini? Tolong dijawab ya. Kadang di jidat nih, kadang di pala belakang gitu. Tangan Bapak di belakang ini gini. Akhirnya Bapak dikeplak, kurang ajar bener lu tong, salaman kok begitu. Tolong dijawab ya. Sekarang yang lagi tren cium tangannya model gimana dah? Di pipi, di jidat, terus di mana lagi? Ngaku nggak tong? Ya begitu nggak salamannya? Sedangkan kita bilang di sini, cium ini pakai jidat atau pakai pelipis? Ada nggak orang, kecium banget nih bau duren, ente nyium pakai apa? Pakai jidat? Nggak ada kan ya? Waduh wangi bener fulana bin fulana, parfumnya. Emang cium pakai apa? Pakai pelipis, ada nggak yang begitu? Nggak ada, namanya orang cium kalau nggak pakai mulut, pakai Kita lihat para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, biasanya rebutan salaman di situ kan ya, sampai tarik-tarikan di situ, sampai nunduk-nundukan di situ. Saling untuk bisa cium tangan satu dengan yang lain. Coba ada nggak lihat kiai cium tangan begini nih? Ada nggak? Atau misalkan Habib, Habib coba. Terus cium tangannya begini nih. Ada nggak kira-kira? Ada nggak pernah nemu nggak misalkan di Facebook, di Instagram, di YouTube ada nih pas cium tangan begini gitu. Ada nggak kira-kira kiai kita? Mau itu kiai NU, kiai Muhammadiyah, kiai-kiai yang masih aswaja, ada nggak kira-kira yang begitu? Lah kok menjadi trending anak muda pada saat ini berasal dari mana? Ternyata berasal daripada barat. Sedikit demi sedikit dipersulit, sedikit demi sedikit dihilangkan budaya-budaya yang berlangsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu dalil, kita tidak perlu ayat Quran, ayat hadis, kita hanya contoh daripada ulama kita, pasti ulama kita contoh daripada ulama atasnya contoh daripada ulama sebelumnya, sampai sanadnya menyambung ke dalam Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi secara nggak langsung cium tangan seperti ini itu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Nggak usah pakai dalil. Besok siang nonton Sidul, catatan Sidul situ di RCTI ya. Tolong tonton. Di situ aja Sidul ketika cium sama babehnya, nama bapaknya siapa? Benjamin. Ya, babehnya di situ cium tangannya gimana? Begini enggak? Enggak. Sidul pada film itu cium tangannya begini. Artinya ketika dari tahun 2000 ke bawah trending cium tangan begini tuh belum ada. Trending cium tangan begini baru ada tahun 2000 ke Kenapa? Karena media makin berkembang. Ya zaman now juga di situ sama tuh. Media makin berkembang, orang tuanya ikut mainan media juga, anaknya tidak Sedangkan kita sering mendengar laqad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun. Lah tangannya aja model barat, uswatun hasanahnya tuh di mana? Ya, uswatun hasanahnya di mana? Jadi kira-kira misalkan besok pagi anaknya ada yang berangkat sekolah, kalau ada yang cium tangannya di jidat, disuruh cium tangan balik apa enggak? Suruh cium tangan Antum Bapak Ibu hadirin paksakan untuk anak-anaknya agar terbiasa mencium tangan itu seperti ini. Malah kalau bisa cium tangan bolak-balik. Beberapa ulama mengatakan apa? Kalau orang tua dicium tangan atasnya ini dunia, baliknya adalah
Akhirat kita cium tangannya, walaupun emak kita bau bawang tangannya ya. Lagi masak terus pas kita mau berangkat sekolah pas dicium tangannya bau bawang, nggak apa-apa. Insya Allah bau bawang tersebut adalah bau yang berasal daripada ibu kita yang mendapatkan keberkahan daripada Allah. Jadi kira-kira yang anak-anak pada saat ini kalau cium tangan gimana besok insya Allah? Tetap begini nggak kira-kira? Ente sendiri gimana kalau ente sendiri? Besok begini nggak cium tangannya? Jangan ya? Mulai saat ini sampai seterusnya jangan begini juga cium tangan sama bapaknya. Atau cium tangannya begini ala-ala covid, tos-tosan ala Bib. Misalkan cium tangan kita begini Bib. Sama bapaknya beginian. Jangan juga di situ. Cium sama bapaknya ya terserah lah. Masa ada prokes-prokes sama bapaknya, ibunya enggak ada prokes di situ. Prokes sama yang lain, tapi kalau sama bapak, ibu, kakak segala macam tidak ada prokes. Kenapa? Karena mereka orang terdekat kita, orang yang selalu bersama kita. Cium tangan daripada ibu kita, cium tangan daripada ayah kita, cium tangan daripada orang yang telah dewasa. Ini yang pertama khusus untuk anak-anak atau yang masih sepantaran sama kita. Ketika kita cium tangan daripada orang tua kita, orang yang di atas kita, jangan ke pipi, jangan ke jidat, jangan ke pelipis. Paham sampai sini kira-kira? Jadi kalau misalkan anak ibu bapak hadirin ini ada yang begitu lagi, kira-kira ditegur atau tidak? Ditegur, malah kalau bisa paksain ke hidungnya, langsung jejelin begini. Agar terbiasa, awalnya nggak enak, lama-lama jadi enak. Orang terbiasa karena biasa. Jadi kalau emang terbiasanya seperti ini kita paksain ke mulutnya dulu. Tapi jangan kencang-kencang juga, akhirnya mimisan di situ dia. Pelan-pelan di situ agar anak tersebut terbiasa mencium tangan orang tuanya dari hidung atau dari mulut. Kalau ada yang ke pipi, ada yang ke jidat, jangan diikutin karena itu tidak ada sanatnya, tidak ada hubungannya kepada ajdad kita atau kakek-kakek kita atau ulama kita. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, untuk bapak-bapak atau ibu-ibu di sini nih. Berapa kali megang kepala anaknya, Pak, Bu? Dalam satu hari ini megang kepala anaknya atau bapak-bapak atau ibu-ibu berapa kali dalam satu hari? Apa nggak pernah megang dari kecil? Anaknya dipegang pas diazanin aja di situ. Habis itu kagak pernah dipegangin lagi. Kira-kira dalam satu hari berapa kali megang kepala anak, mau bapak atau ibu, berapa kali kira-kira di sini? Ya yang anak-anak jangan jawab dulu, emang kagak bakal bisa jawab. Yang buat bapak-bapak kira-kira dalam satu hari berapa kali Pak megang anaknya di sini? Nah di sini ada cerita bahwasanya pada saat itu Rasulullah SAW kedatangan anak kecil. Ketika saat itu akhirnya sama Rasulullah diusap-usap kepala anak kecil tersebut. Akhirnya datang satu orang Badui, orang yang tinggal di pegunungan. Langsung kata orang Badui di sini ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah kamu kepala anak kecil? Maka kata Rasulullah, loh emang kamu nggak pernah elus daripada anakmu? Ya Rasulullah aku punya anak 10-10-10-nya palanya nggak pernah aku pegang ya Rasulullah. Kata orang Badui. Akhirnya kata Rasulullah SAW, laisa minna man lam yarham saghirana wa la yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan daripada kami, imannya tidak sempurna. Siapa? Orang yang tidak menyayangi anak yang kecil, umurnya di bawah kita, wa la yuwaqqir kabirana, dan orang tersebut tidak menghormati orang yang umurnya di atas kita. Artinya Rasulullah mencontohkan kepada kita, ketika kita megang anak kita, kepalanya kita elus-elus, itu adalah bukti cinta seorang ayah kepada anak. Dan anak pun bakal senang di situ. Ibu pun seperti itu, ketika anaknya dalam keadaan gundah gelisah, jangan disewotin. Anaknya misalkan ujian nilai jelek, habis dimaki-maki, jangan. Pertama dipeluk, palanya dielus-elus, habis itu diajak sharing segala macam apa keluh kesahnya, agar anak tersebut nyaman, agar anak tersebut mau semangat lagi. Jadi memegang kepala kepada anak pun itu diajarkan oleh Rasulullah. Jadi kita nggak perlu ngaji banyak-banyak, hanya cukup laqad kana lakum fi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun yang ada di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita amalkan, agar apa? Agar qalilun bil barokah jalil, katsirun bila barokah dzalil. Ilmu yang sedikit kita menjadi besar, ilmu yang banyak tetapi kita tidak amalkan menjadi hina. Oleh karenanya 2 poin yang Al-Fagir sampaikan malam hari ini kira-kira paham atau tidak? Insya Allah mulai kedepannya
Bapak Ibu hadirin, anaknya mulai dipegang ya kepalanya sambil doain. Tong, semoga lo menjadi anak yang paling kaya di Flamboyan. Walaupun anaknya masih kecil, doain aja Bu. Bisa jadi di kemudian hari ternyata dia dapat uang kaget, jadi orang paling uang kaya di sini. Dia nggak tahu kan, tahu-tahu ada Global TV masuk sini, dapat uang kaget. Kita nggak ada yang tahu, namanya rezeki daripada Allah. Doain ya, nak, semoga nanti kamu dapat jodoh yang soleha, nak, semoga kamu jadi, doain yang banyak sambil ngelus daripada pala anaknya. Dan yang anak-anak di sini, cium tangan orang tuanya, cium tangan daripada ayah ibunya dengan cium tangan yang benar. Bukan ke pipi, bukan ke jidat, bukan ke pelipis. Kalau perlu juga cium daripada kakinya, minta doa kepada orang tuanya. Kenapa? Karena air yang kita cuci daripada telapak kaki orang tua kita ini adalah air yang paling berkah selain daripada air zam-zam. Jadi air zam-zam air yang paling mulia. Yang kedua adalah apa? Air bekas cucian kaki orang tua kita. Jadi misalkan nih, ada yang kelas 3 SMP, ada yang kelas 3 SMA, jangan istighosah sini, itu bagus. Tetapi antum kebanyakan lupa. Malah kita pernah beberapa kali ngelihat istighosah pulpennya ditaruh di botol di situ tuh. Pulpennya ditaruh di botol. Percuma antum taruh pulpen di dalam botol kalau kagak belajar. Antum pengen lulus, pengen dapat berkah. Antum pengen lulus dengan nilai yang terbaik. Minum airnya. Niatin dengan niat yang baik agar apa? Agar ujian kita dipermudah. Amin. Sampai 3 kali kan? Agar segala macam perkara-perkara kita dimudahkan oleh Allah. Jadi kira-kira mulai besok mau mencium daripada kakinya orang tuanya. Yang masih anak-anak di sini masih ada orang tuanya kan ya? Kalau masih ada orang tuanya, baik itu yang udah tua ataupun segala macam, tolong jangan sampai antum menyesal. Ketika orang tua kita udah nggak ada, maka timbullah penyesalan di situ, yaitu tidak pernah mencium daripada kaki kedua orang tua Bib udah meninggal dunia, anak baru tahu ilmu seperti ini, gimana? Datangin kuburannya, cium daripada kuburan orang tua kita, doakan orang tua kita agar kita selamat, orang tua kita selamat. Insya Allah pada paham sampai saat ini. Ada yang mau nanya kira-kira udah ada yang masuk belum WA atau emailnya di sini? Kalau udah ada nanti sebentar ya Pak. Ini dari Bapak Kamaludin. Yang pertama, bagaimana menyikapi anak yang suka main TikTok? Dan yang kedua, bagaimana cara mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh dan solihah? Mungkin satu-satu dulu kali ya. Bagaimana menyikapi apa tadi itu? Kita ingatnya TikTok aja udah tuh. Apa menyikapi apa tadi? Anak yang main TikTok. Nah, ini musibah terbesar umat Islam pada saat ini adalah anak-anak kita sering daripada main TikTok. Aslinya TikTok ini hukumnya seperti media sosial yang lain, hukumnya mubah. Media al-aslu fil asya al-mubah. Perkara apapun itu dalam hakikatnya adalah mubah. Mubah itu boleh digunakan, boleh ditinggalkan. Tetapi ternyata ketika kita buka TikTok, waduh, nggak ada yang benar, bening-bening semua di situ. Bajunya pada kekurangan bahan, celananya kepada kependekan. Akhirnya yang lebih tepat dalam contoh di sini lebih banyak mudorotnya. Lalu bagaimana menyikapi anak kita yang sindrom, ya udah sindrom sih jatuhnya gitu. Kita pasang musik di mana tahu-tahu tangannya joget di situ tuh. Ada nggak kayak gitu kira-kira Pak? Banyak tuh. Musiknya di mana tahu-tahu dia joget aja sendiri. Tidak lain dan tidak bukan karena itu adalah kurangnya pengawasan daripada orang tua di sini. Salah satu cara yang pertama agar anak kita tidak terbiasa daripada aplikasi tersebut, pertama kalau dibatasin HP-nya ribet. Kenapa? Karena nanti dicolong-colong HP-nya di situ kan Pak ya. Kalau misalkan dia punya duit beli HP lagi, nggak bisa seperti itu. Pertama yang harus kita tekankan kepada anak kita bahwasanya anak kita masukkan ke dalam madrasah atau kepada pondok pesantren atau ke ustadz agar apa? Agar minimal anak tersebut kenal sama agama. Ketika anak tersebut udah mulai kenal sama agama, dia insya Allah sedikit demi sedikit akan dibatasi oleh pengetahuan agamanya dia.
Ya masukin ke TPQ, masukin ke ya tempat ngaji lah, tempat ngaji di sini kita gimana caranya kita jelaskan bahwasanya, nah begini tuh nggak boleh loh, aurat kamu terbuka loh, nah begini gini, gimana caranya penyampaian orang tua yang baik kepada anaknya. Kalau misalkan orang tuanya tidak bisa didengarkan, maka biarkan pamannya yang ngomong. Pamannya nggak bisa ngomongin, biarkan ustadznya yang ngomong di situ. Tapi gimana caranya ya, emang ini udah menjadi musibah Bapak Ibu hadirin ya. Pada saat ini TikTok ini malah bukan anak-anak, bocah SD, emak-emak kadang main TikTok juga di situ. Kita kadang puyang lihat di Facebook emak-emak joget. Udah pakai baju daster, dia joget rame-rame di situ. Waduh, kagak bener. Bapak-bapaknya juga main TikTok, pakai baju partai. Waduh, nggak ada bener lagi di sini. Kalau muda masih main masih mending, ini udah tua masih main TikTok. Sekali lagi kita nggak ada masalah dengan aplikasinya, tetapi bermasalah dengan orang yang upload ke dalam aplikasi tersebut. Jadi kalau saran daripada Al-Fagir, tolong awasi anaknya agar bisa memilih konten yang bagus, memilih apa yang bisa dilihat dengan baik. Karena kalau kita larang 100%, anak bakal berontak. Al-Fagir punya cerita sedikit di sini. Ada orang tua saklek. Orang tua saklek ini apa? Dia nggak pengen ada media sosial di rumahnya. Dia nggak mau beli TV, dia nggak mau beli HP, dia nggak mau ada mobil, dia nggak mau ada motor di rumahnya. Akhirnya anak ini berangkat SMP, anak ini berangkat SMA. Ternyata pada saat itu pas udah SMA, anaknya meninggal karena tabrakan di sini. Padahal di rumahnya nggak ada motor. Maka orang tua di sini kaget, kok bisa anak saya di rumah nggak ada motor, nggak ada mobil, tapi meninggal dalam keadaan tabrak. Ternyata pas ditanya sama teman-temannya, bener di rumah dia nggak main motor, bener di rumah dia nggak main sosmed. Tetapi ketika di luar rumahnya dia minjem motor sana, dia minjem motor sini, dia minjem HP sana, minjem HP sini, kebut-kebutkan tabrakan di jalan. Jadi untuk saat ini kita harus mengikuti zaman, tetapi harus bisa didompengi dengan dari agama. Kalau pengen ditutup nggak bisa. Karena sosmed atau media makin berkembang, tidak bisa kita tutupin. Kita harus mengikuti daripada zaman, kita harus mengikuti daripada media yang berkembang saat ini, tapi harus didampingi dengan agama, harus didampingi dengan orang tua. Jadi peran orang tua ini amat sangat penting dalam mendidik anaknya di zaman akhir. Jadi insya Allah kejawab ya. Jadi tinggal gimana cara orang tuanya aja. Orang tuanya mendidik anaknya gimana, insya Allah anak tersebut bakal nurut ke orang tua. Yang penting dengan bil mau'izatil hasanah, dengan cara yang baik. Kadang beberapa orang tua salah di sini. Salahnya apa? Pengen nyampein sesuatu tapi dengan nada yang keras. Akhirnya anaknya mental. Perkara yang bagus tapi salah penyampaiannya menjadi salah. Paham sampai sini ya? Kita niatnya bagus, tapi nyampeinnya salah, maka jadi salah. Tetapi kadang perkara yang salah tetapi penyampaiannya bagus jadi benar. Contoh, orang-orang yang mencuci otak jadi bom bunuh diri, orang-orang yang ekstremis, orang-orang yang radikal, itu adalah pemahaman yang salah. Tetapi cara penyampaiannya bagus jadi jadi tinggal cara penyampaiannya aja. Ketika cara penyampaiannya salah, maka walaupun perkara tersebut benar jadi salah. Tinggal gimana cara penyampaian, dan insya Allah orang tua yang di sini lebih pengalaman daripada Al-Fagir, maka bisa lebih bijaksana daripada menyikapi hal seperti ini. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang kedua apa tadi itu? Sama ya tadi. Jadi kuncinya di orang tuanya. Jangan ngarepin kalau misalkan orang tuanya bandar judi ya kan ya. Mamanya doyan gosip di pojokan sono, terus pengen jadi anaknya pengen jadi ustazah tapi tidak dimasukin pondok pesantren, nggak dikenalin agama, itu mustahil. Segala sesuatu itu ada sebab musabab. Bukan berarti ketika orang tuanya nggak kenal agama, ibu bapaknya nggak kenal agama, anaknya nggak bisa jadi orang agama, ya tidak. Segala sesuatu itu tidak ada yang mustahil. Segala sesuatu itu ada sebab musabab. Orang tuanya merasa saya nggak bisa ngaji, saya nggak kenal ustadz, tapi saya punya uang bisa mondokin anaknya. Saya punya uang bisa masukin anaknya ke madrasah.
Kalau di Jakarta segala macam bisa homeschooling, ustadznya dipanggil datang ke rumah, maka orang tuanya harus mengeluarkan uangnya untuk bisa mendidik anaknya. Jadi anaknya menjadi soleh atau soleha itu pertama kuncinya dari orang tuanya. Pertama di situ. Yang kedua dari pola makanannya, dari rezeki bapak ibu hadirin yang cari setiap malam atau setiap harinya. Ketika bapak ibu hadirin mencari rezeki yang halal, insya Allah barang halal tersebut masuk ke dalam anaknya, maka insya Allah barang halal tersebut menjadikan anaknya soleh atau soleha. Tapi kalau misalkan waduh uang yang masuk setiap harinya adalah uang yang haram, tapi mengharapkan anaknya jadi anak yang soleh atau soleha mustahil. Kenapa? Karena barang yang masuk ke dalam tubuh anak tersebut adalah barang yang haram. Jadi yang pertama adalah orang tuanya mau memaksimalkan baik dengan uangnya atau dengan pemikirannya, masukin ke pondok pesantren atau dengan ya segala macam caranya. Yang kedua dengan cara rezekinya atau uang yang masuk ke dalam tubuh anak tersebut, harta yang masuk ke dalam anak tersebut adalah harta yang halal. Karena kalau udah halal insya Allah sebandel-bandelnya anak kalau udah di dalam tubuhnya halal akan ada yang dampingin. Tetapi kalau udah dari awalnya haram sampai akhirnya haram, ya maka jangan diharapkan untuk bisa menjadi anak yang soleh atau anak yang soleha. Jadi kunci anak soleh atau soleha itu dua. Dari Al-Fagir ya, dari versi Al-Fagir, maka dari orang tuanya, lalu dari segi rezekinya di situ. Tinggal dicek aja, kira-kira uang kita saat ini uang yang halal atau uang yang haram. Bener uangnya halal, zakatnya dikeluarin atau tidak? Itu yang menjadi pertanyaan. Benar uangnya halal tetapi zakatnya tidak dikeluarkan, ya sama aja di sini. Akhirnya masuk ke dalam anak kita uang yang kotor. Jadi itu tolong diperhatikan daripada rezekinya, daripada hartanya, daripada pencariannya. Usahakan yang masuk ke dalam istri kita, yang masuk ke dalam anak kita adalah uang yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin yang mau nanya? Oh iya silakan. Hibah ya, hibah ya. Pakai H apa pakai G ini? Hibah ya. Oh. Hibah itu kalau dalam segi perspektif fikihnya adalah memberikan sesuatu yang hak kita kepada orang lain dan orang lain tersebut menerimanya 100%. Artinya ketika Anda udah ngasih nih, contoh aqua di sini, anggap emas batangan ya. Emas batangan Anak kasih ke Bib Hasim. Bib, Anak hibahkan emas batangan ini ke antum. Terus dapat 2 jam, Bib nggak jadi Bib, alaku deh. Kebanyakan kayaknya antum tutupnya aja Bib. Nggak boleh begini. Barang hibah kalau udah kita kasihkan kepada orang lain tidak boleh diambil lah. Itu yang pertama, paham ya? Yang penting pertama barang kita bukan barang orang lain. Takutnya motor orang lain, Bib nih ada motor tetangga buat antum Bib ya Anak hibahin ya. Nggak boleh. Yang disebut dengan hibah adalah barang pribadi kita memilikinya 100%, lalu ketika kita berikan kepada orang tersebut memilikinya 100%. Dan memberikan hibah tersebut kepada orang yang berhak menerima hibah. Pertanyaannya, emang ada yang gak berhak menerima hibah? Ada. Contoh anak kecil umur 2 tahun, kita kasih motor NMAX. Ini ada umur 2 tahun ya, Nina buat kamu motor NMAX saya hibahin. Ini gak berhak. Gak boleh. Kenapa? Karena dia belum mumayyiz, belum bisa menerima, belum bisa transaksi di sini. Lalu selanjutnya orang yang sawan atau orang yang gila. Ada orang gila pinggir jalan, sini. Ini kita hibahin satu rumah, nggak boleh. Hibahnya gagal, transaksinya tidak dianggap. Paham pertama ya? Definisinya dulu. Hibah adalah barang 100% milik kita, bukan punya orang lain. Kita berikan kepada orang yang berhak menerima hibah, yaitu adalah misalkan orang yang udah dewasa, punya pemikiran yang jernih. Lalu yang ketiga, ketika udah diberikan tidak boleh ambil lagi, apapun alasannya di sini, apapun alasannya. Lalu yang kedua apa tadi? Hukumnya hibah di sini adalah sunnah. Ketika kita hibah itu sama seperti sedekah. Kenapa? Karena ketika orang dihibahkan sesuatu bohong. Kalau orang tersebut sedih, contoh misalkan Anda hibahin motor ke Habib Hashim, gak mungkin Habib Hashim sedih di sini, pasti
Seperti orang ketika diberikan sedekah pasti hibah hadiah itu hukumnya sama, yaitu sunnah. Paham sampai sini ya? Jadi ketika misalkan kita punya sesuatu yang lebih daripada kebutuhan kita, maka lebih afdolnya kita hibahkan kepada orang lain. Agar apa? Agar barang tersebut tidak menjadi beban kita ketika di mahsyar. Ketika nanti di timbangan nanti tidak menjadi beban. Kita punya motor 15, hibahin satu. Punya motor 14. Agar apa? Agar 14 ini tidak terlalu berat menjadi hisab yang menjadi berat di hari kiamat nanti di situ. Tapi ingat, jangan sampai barang hibah udah dikasih kita ambil lagi. Paham sampai sini kira-kira? Paham Pak ya? Nah, hibah di sini apa aja? Mau itu barang, mau itu manfaat. Contoh manfaat apa? Contoh misalkan di sini nih, ada rumah di depan, pengen bikin saluran air. Saluran airnya melewati rumah kita. Tanahnya nggak kita kasih, kenapa? Karena rugi. Tapi kita kasih manfaatnya aja. Pak, saya hibahkan manfaat tanah ini untuk Bapak bisa pasang pipa ke rumah Bapak untuk septic tank atau untuk air. Jadi bukan tanahnya yang dikasih, tapi manfaat daripada tanah. Paham sampai sini ya? Jadi kadang manfaat pun bisa dihibahkan di sini. Nggak harus barang-barangnya pun yang dihibahkan tidak boleh barang-barang yang haram. Waduh, ada minuman keras, 1 kerat dihibahkan ke kiai. Waduh, antum salah alamat di sini. Salah server. Ada orang sering mabok di situ, nih anak hibahin 1 kerat lagi biar lanjut sampai subuh. Itu nggak boleh. Jadi barang yang dihibahkan adalah barang yang suci, barang yang bisa dimanfaatkan. Paham sampai sini kira-kira? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau emang ada yang mau jawabannya lebih detail, silakan nanti Japri Al-Fagir atau nanti gimana caranya lah ya, nanti di akhir kita bilang. Ya. Ada lagi nih Beb. Oh. Ya. Monggo. Melanjutkan pertanyaan dari Bapak ini tadi kan hibah manfaat kan gitu kan. Iya. Jadi seandainya kita punya lahan misalnya ini pekarangan yang dilintasi masyarakat atau keluarga kan gitu kan, kita hibahkan ini untuk lintas, manfaat lintas. Jadi suatu saat kita ingin membangun ini jalan ini tadi gimana nih? Masih bisa kita ambil lagi ya? Tetap jalan nih. Ya itu. Gimana? Iya. Lumayan ya buat 1 kontrakan 2 kontrakan lah ya. Dapat sepintu 2 pintu lumayan buat anak cucu. Waduh. Ya itu makanya yang Ana bilang definisi daripada hibah kalau udah ngasih nggak boleh diambil lah. Paham sampai sini ya? Jadi seperti itu. Makanya kalau pengen ngehibahin sesuatu yang jangan sampai kita nyesal di kemudian hari. Itu dia kuncinya. Jadi kalau misalkan kita pengen menghibahkan, jangan pas lagi imannya kencang. Imannya lagi naik, wah semua jalanan yang ada di sini, tanah sini saya hibahkan karena Allah. Akhirnya besok pagi, waduh nyesel juga ngomong begitu tadi malam ya. Padahal lumayan kalau dijual semeternya 200.000 di sini nih. Makanya kalau pengen menghibahkan, pikirkan dulu di sini. Tanya dulu kepada anaknya, nak, Bapak pengen menghibahkan tanah di depan, kira-kira boleh atau tidak ya? Oh boleh Pak, tapi jangan banyak-banyak buat warisan kita juga. Oh ya nggak apa-apa. Jangan, karena banyak kasus juga bapaknya ngehibahin ternyata bagian warisan anak. Akhirnya sengketa di situ. Warga taunya hibah atau wakaf, anaknya taunya waris. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai bab wakaf, bab hibah menjadi hak sengketa daripada warisan. Jadi insya Allah kejawab Pak ya. Kalau udah dikasih, udah kita hibahkan, mau itu barang atau manfaat, tidak boleh diambil lah lagi. Kejawab Pak ya, insya Allah ya. Wallahu a'lam bishawab. Abdullah, bagaimana hukumnya membangun musola sementara masjidnya menjadi sepi, Bib? Terus yang kedua dari Bapak Subhan, ini sebetulnya sama pertanyaannya dengan Pak Udin tadi, cuma ini beda apa aja. Bagaimana cara mendidik istri agar menjadi istri yang solehah? Sallu ala Nabi Muhammad. Justru kayaknya pertanyaan kedua kita yang lebih harus belajar nih. Karena
baru 3 minggu kita berkeluar, makanya harus berguru sama yang udah jenggot-jenggotan sih, harus berguru nih. Ajian-ajiannya, kiat-kiatnya apa aja nih biar istri nurut tuh apa tuh. Jadi setiap pagi tuh kopi udah ada di depan tuh gimana caranya itu kita harus belajar. Jadi untuk pertanyaan pertama tadi maaf membangun musola masjidnya menjadi sepi. Nah, ini kalau bisa agak dikurangin seperti ini ya, karena banyak beberapa desa akhirnya jadi musola tandingan begitu. Masjidnya ada tapi dia bangun musola sana, bangun musola sini. Niatnya sih bagus. Niatnya bagus. Tetapi kalau orang melihat akhirnya di sini ada gerombolan dan masjid utamanya sepi, takutnya timbul Saddul makharij itu lebih bagus daripada Islam itu menganjurkan kepada pemeluknya untuk menutup pintu-pintu fitnah. Jadi lebih bagusnya ramaikan dulu masjid. Tapi kalau misalkan pengen membangun musola, usahakan jangan dempetan juga, jaraknya agak jauh. Dan usahakan misalkan sholat waktu 5 waktunya, ya musolanya rame, masjidnya rame. Karena kita juga nggak bisa memaksakan di sini. Orang mau sholat di musola atau sholat di masjid itu tergantung daripada orang. Syukur-syukur mau sholat aja udah gampangnya begitu. Terserah dia mau sholat di musola, di masjid, yang penting dia Yang penting dia mau sholat aja untuk orang sekarang. Karena sekarang bahayanya udah musolanya sepi, masjidnya malah yang bahaya lagi subuh-subuh. Yang azan yang suaranya udah sember di situ kan ya. Yang jalannya udah yang udah Allahu Akbar. Yang pemuda-pemudanya tidak ada, musolanya sepi, masjidnya sepi, na'udzubillah. Jadi hal seperti ini tidak bisa kita hukumi secara langsung, tetapi lebih afdolnya, lebih bagusnya jaraknya agak dibanyakin. Agar apa? Agar masjidnya ramai, musolanya ramai. Dan yang kedua, jangan sampai timbul fitnah atau ada sengketan di situ. Harusnya saya yang jadi DKM di sana, karena saya nggak jadi DKM, saya bangun musola. Ini juga nggak benar seperti ini. Kenapa? Karena nanti yang ada terpecah belah. Padahal akidahnya sama-sama ahli sunnah wal jamaah, tapi dia terpecah belah. Dampaknya apa? Akan kemasukan pemahaman yang salah. Karena yang perlu kita ketahui, orang-orang yang di luar sana, yang batok hitam tahu ya? Cluenya batok hitam dah pokoknya. Karena kalau sebut merek bahaya nantinya. Ya sebut merek Wahabi bahaya jadinya kan ya. Mereka ini memanfaatkan musola yang sepi, memanfaatkan masjid yang sepi, mereka masuki lalu mereka kuasa. Dampaknya apa? Akhirnya di masjid tersebut mingguan biasanya ada yasinan, nggak ada yasin. Biasanya masjid tersebut setiap tahunnya mengadakan maulidan, tidak ada maulid. Kenapa? Karena udah melihat desa tersebut terpecah belah karena adanya musola, masjid sengketa. Bahayanya seperti itu. Karena mereka sekarang ini lagi gencar-gencarnya masuk masjid sana, masuk masjid masuk musola sana, masuk musola sini. Tujuannya untuk merubah akidah daripada ahli sunnah wal jamaah. Yaitu apa? Biasa yasinan, biasa tahlilan, biasa kendurian, biasa apa lagi? Biasa misalkan istighosahan ama mereka sedikit demi sedikit pengen dirubah. Jangan sampai kita kecolongan, karena kalau mereka udah masuk susah untuk dikeluarin. Jadi insya Allah kejawab ya. Kalau bilang haram nggak mungkin haram, karena musola adalah tempat ibadah. Dibilang wajib ya nggak bisa dihukumin seperti ini. Tetapi lebih afdolnya semoga tidak menimbulkan fitnah. Syukur-syukur musolanya rame, masjidnya ramai. Wallahu a'lam bishawab. Yang lalu yang kedua tadi, bagaimana caranya untuk Waduh, kita kayaknya up dulu deh, skip dulu yang bab ini ya. Karena sekali lagi salah satu cara untuk bisa menjadikan keluarga tersebut baiti jannati, keluarga surga, rumahku surgaku, anak menjadi anak yang soleh atau soleha, istri yang soleha, tidak lain dan tidak bukan kunci dan perannya ada dalam suami. Karena pada hakikatnya Nabi Muhammad SAW itu mengatakan perempuan itu terbuat daripada dir'ul mu'waj, terbuat daripada tulang rusuk yang bengkok. Kata Nabi Muhammad SAW, in akom tahu kasar tahu, kalau kamu paksakan untuk lurus dia bakal patah. Kalau misalkan dibiarin dia tambah Nah,
Fastausu bin nisa'il khair, kata Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi menitipkan kepada para suami agar bisa bijaksana dalam menyikapi istrinya. Karena kita nggak bisa jawab juga. Karena istri bapak dengan istri bapak yang lainnya berbeda-beda karakternya. Paham? Kira-kira setuju atau tidak tuh? Antara satu rumah dengan rumah yang lainnya karakter beda-beda. Ada yang satu kalau udah ngambek diem aja istrinya. Ada yang satu kalau udah ngambek kagak dimasakin seharian. Ada yang kalau udah ngambek keluar balik ke rumah orang tuanya. Makanya kuncinya di dalam rumah tangga adalah suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Pemimpin daripada rumah tangga adalah suaminya. Gimana caranya untuk bisa mendidik istri soleha? Bapak-bapaknya harus belajar ilmu agama. Dekati kiai-kiai, dekati ulama-ulama, dekati habaib-habaib agar apa? Agar bisa mencontoh keluarga mereka lalu diaplikasikan ke keluarga kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tetap yaitu adalah uang yang masuk ke dalam tubuh kita, uang yang masuk ke dalam istri kita, uang yang masuk ke dalam anak kita, keturunan kita adalah uang yang halal. Percuma istri kita pakai hijab tapi kalau setiap hari kita kasih daripada hasil judi yang ada, istri tersebut tidak bakal jadi soleha. Jadi kunci utama, faktor utama daripada kesolehan seorang istri atau kesolehan daripada anak dan keturunan yang lainnya itu adalah harta. Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya anak kurang begitu tahu, tapi semoga bisa kejawab. Yang penting dekat sama ulama, dekat sama kiai, contoh keluarga rumah tangga keluarga kiai, rumah tangga daripada ustadz, rumah tangga daripada habaib, rumah tangga daripada ulama-ulamanya kita aplikasikan di rumah tangga kita, lalu meminta barokah kepada beliau-beliau, lalu cari harta yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kepada jamaah semuanya ya, berhubung Habibnya besok masih mengisi acara di PHBI, untuk tanya jawab kita cukupkan sekian ya. Berarti sudah selesai ya, insya Allah apa yang Al-Fagir sampaikan, apa yang Habib Hashim sampaikan semoga bisa dicerna dengan baik. Semoga semuanya itu tidak lain dan tidak bukan karena keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar istri kita, anak kita, keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam fitnah, dari segala macam cobaan, dari segala macam musibah, khususnya fitnah akhir zaman ini. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar keluarga kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar keturunan kita dijadikan keturunan yang soleh dan soleha, keturunan yang bisa membanggakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar kiai-kiai kita, ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang hadir pada malam hari ini disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar rezeki kita dilancarkan selancar mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hutang piutang kita, kredit-kredit kita dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berangkat ibadah haji atau umrah secepat mungkin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala puncaknya kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma hadza du'auna kama amartana fastajib lana. Allahumma hadza du'auna kama amartana fastajib lana. Allahumma hadza du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'atana innaka la tukhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala man salafana salihun wa ala man wa abu Muhammad bin Syekh bin Abi Yahya al-Fatihah. A'udzu billah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau misalkan pengen masih ada yang mau lanjut bertanya, silakan japri atau DM Al-Fagir di
Instagramnya bin Yahya Umar, Facebooknya Umar bin Yahya. Kalau beliau adalah Hashim Ali bin Yahya ya. Silakan kalau ada mau nanya lanjut, karena waktunya makin malam, tanya di Messenger atau di Instagram. Ambil baiknya, buang buruknya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dihaturkan terima kasih atas kesemuanya. Apa yang beliau-beliau sampaikan mudah-mudahan menambah ilmu kita dan bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita amalkan di kehidupan sehari-hari. Dari kami awal hingga akhir banyak kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.